हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर केमिकल इक्वेशन्स अँड केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण काय घेतलं? आपण बघितलं रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. आणि या रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मध्ये आपण काही रूल्स बघितले बघा. जसं की व्हेनेवर यू आर रिप्रेझेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, we use the chemical symbols of the compounds. The reactant in the reaction we written on extremely left hand side, and the product we are writing on right hand side. In between the reactant and product, a arrow is there which is pointing towards the product. Arrow shows that reaction is going from left to right, that is reactant to product. If more than one reactant are there, they are added by plus sign. And if more than one products are there, then they are added by plus sign also. The physical state of the reactant and product are represented as, for a gaseous state, it is written gas G. For a liquid state, we are writing L in a bracket, and for solid state, we are writing S in a bracket. Then for heat of reaction, which we are representing on the arrow, it is writing on the delta side on the arrow. मग जेव्हा आपण रिएक्शनला हीट देतो तेव्हा ती जी हीट आहे त्याची इन्फॉर्मेशन आपण arrow वरती लिहितो. जस्ट लाईक CaCO3 heated and converted into CaO, calcium oxide and carbon dioxide gas. When a gas state occur in a product, we is simply represented by up arrow. जेव्हा गॅस फॉर्म होतो तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये तेव्हा आपण अप एरोने याला दाखवतो. तर दुसरीकडे जेव्हा सॉलिड पीपीटी फॉर्म होते जी इनसोल्युबल आहे वॉटर मध्ये तेव्हा त्याला आपण डाऊन एरोने दाखवतो. सी इट इज शोन बाय डाऊन एरो. And when a substance is appear in the product which is water soluble or water soluble reactant are there, then we write is an aqueous, म्हणजे पाण्यात विरघळलेले असा त्याचा अर्थ होतो. If reaction which is carrying on a particular temperature, in a specific temperature, and specific catalyst is used to perform the reaction, we should mention that temperature and catalyst on the arrow. So for example, vegetable oil undergo hydrogenation, hydrogen gas is added at 60 degrees Celsius, reaction is going, and we use the catalyst Rane nickel. So nickel writing on the arrow, 60 degree writing on the arrow, which makes the reaction more informative. The reaction makes more informative and it forms vanaspati ghee. We called it as dalda, right? So these are some rules of writing of chemical equation. 7 नंबरचा एक नियम होता की तुम्ही रिएक्शन लिहित असताना कॉन्सन्ट्रेटेड रिएक्टंट वापरताय का डायल्यूट वापरताय हे सुद्धा मेन्शन करणं गरजेचं आहे जर तुमच्या रिएक्शन वरती फरक पडत असेल तर. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड तुमचा रिएक्टंट एक वेगळा प्रोडक्ट देतो आणि डायल्यूट असणारा तुमचा रिएक्टंट एक वेगळा प्रोडक्ट देतो. आलं लक्षात? सॉरी. तर मग ह्या सगळ्या रूलचा अभ्यास आपण केला होता लास्ट लेक्चरला. आजच्या लेक्चरला आपण पुढे सरकणार आहे आणि एक ऍक्टिव्हिटी, एक रिएक्शन करणार आहोत. प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन. बघा तुमच्या स्क्रीन वरती. ट्राय दिस apparatus, test tube, conical flask, balance, etc. Chemicals, sodium chloride and silver nitrate. Procedure: take a sodium chloride solution in a conical flask and silver nitrate solution in a test tube. Second, tie a thread to the test tube and insert it carefully into the conical flask. Make the conical flask airtight by fitting a rubber cork.
Weigh a conical flask with the help of balance. Now tilt the conical flask and mix the solution present in the test tube with the solution in the conical flask. Weigh the conical flask again. Which changes did you find? Did any insoluble substance form? Was there any change in the weight? A word equation is written for above activity as shown below. Silver nitrate plus sodium chloride, it gives silver chloride plus sodium nitrate. The above word equation represented by the following chemical equation: AgNO3 aqueous plus NaCl aqueous, it gives AgCl white PPT, and NaNO3 aqueous. See the silver nitrate solution diagram बघा. सिल्वर क्लोराइड सोल्युशन, ते टेस्ट ट्यूबचं वजन म्हणजे कोनिकल फ्लास्कचं वजन केलं आपण, किती भरलं ते 323 ग्रॅम, 300.23 ग्रॅम. त्याच्यानंतर आपण कोनिकल फ्लास्क उचलला, त्याला टिल्ट केलं. टिल्ट करणे म्हणजे वाकडं करणे. हळूच त्याला वाकडा केला आणि काय केलं, टेस्ट ट्यूब मधलं सोल्युशन मिक्स केलं सोडियम क्लोराइड सोल्युशन मध्ये, आणि पुन्हा तो कोनिकल फ्लास्क सरळ केला, कलर चेंज झाला, आणि त्याला आपण काय केलं, सरळ ठेवलं. पुन्हा बेंचची बॅलन्स वरती ठेवलं, चेक केलं वजन किती भरलं ते 323 ग्रॅम्स. रिएक्शन बघून घ्या. AgNO3 aqueous plus NaCl aqueous, it gives AgCl plus NaNO3 aqueous. बघा मित्रांनो, आताच आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी केली, याच्यात आपण सिल्वर नायट्रेट आणि सोडियम क्लोराइड हे दोन प्रकारचे सोल्युशन वापरले. दोन्ही पाण्यात विरघळलेले सोल्युशन आहे. मग एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण सोडियम क्लोराइड सोल्युशन भरलं आणि एका टेस्ट ट्यूब मध्ये आपण सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन भरलं. सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन हे डार्क कलरचं सोल्युशन असतं, डार्क ब्ल्यू कलरचे सोल्युशन असतं. मग जेव्हा हे सोल्युशन आपण भरलं, त्याच्यानंतर ह्या टेस्ट ट्यूबला आपण अलगदपणे कशामध्ये ठेवलं, कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवलं. कोनिकल फ्लास्क मध्ये ठेवल्यानंतर आपण काय केलं, तर ह्या कोनिकल फ्लास्कला एक स्टॉपर लावलं, एक रबरचं कॉक लावला, रबरचं बुच लावलं, आणि त्यानंतर हे जे कोनिकल फ्लास्क आहे याचं आपण वजन केलं. कशावरती, वेइंग बॅलन्स वरती. मग याचं जे वेइंग बॅलन्स वरती वस्तुमान भरलं ते किती भरलं, तर 323 ग्रॅम, 323 ग्रॅम याचं वजन, 300.23 ग्रॅम याचं वजन भरलं. ठीक. मग आपण काय केलं, या कोनिकल फ्लास्कला अगदी अलगदपणे उचललं, कारण दोन्ही वस्तू काचेच्या आहेत, त्याच्यात टेस्ट ट्यूब पण काचेची आहे. त्याला हळूच असं काय केलं, टिल्ट केलं, वाकडं केलं, आणि वाकडं केल्यावरती टेस्ट ट्यूब मधलं सोल्युशन जे आहे सिल्वर नायट्रेटचं ते मिक्स झालं. कशा सोबत मिक्स झालं, सोडियम क्लोराइडच्या सोल्युशन सोबत ते मिक्स झालं. मग मिक्स झाल्यानंतर काय झालं, तर त्याची रिएक्शन झाली, आणि रिएक्शन मध्ये कलर जो आहे सोल्युशनचा तो डिसअपियर झाला, आणि व्हाईट पीपीटी, व्हाईट कलरचं सोल्युशन तिथं प्रिपेअर्ड झालं. मग व्हाईट कलरची पीपीटी, व्हाईट कलरचा जे काही तयार झालेला प्रोडक्ट आहे तो कोणता आहे हे आपल्याला केमिकल रिएक्शनने सांगायचं आहे. मग आपण इथं काय केलं, तर आपण इथं केमिकल रिएक्शन केली. केमिकल रिएक्शनचं वर्ड इक्वेशन कसं आहे, तर बघा, आपला पहिला कंपोनंट होता सिल्वर नायट्रेट, दूसरा रिएक्टंट होता आपला सोडियम क्लोराइड. या दोघांची आपण केली रिएक्शन, सॉरी, म्हणून तिथं लिहिला एरो. काय लिहिला, एरो. आणि आता या दोघांची रिएक्शन झाल्यानंतर आपला कंपाऊंड काय बनला, प्रोडक्ट सोडियम नायट्रेट, आणि दुसरा कंपाऊंड काय मिळाला, दुसरा प्रोडक्ट काय मिळाला आपल्याला, सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर
क्लोराइड. मग हा जो सिल्वर क्लोराइड आहे ना, हा व्हाईट कलरची पीपीटी आहे. व्हाईट इन कलर. कसा? व्हाईट. मग हे झालं वर्ड इक्वेशन है ना, हे झालं वर्ड इक्वेशन. आता आपल्याला याचं काय करायचं आहे, केमिकल इक्वेशन लिहायचं आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे केमिकल इक्वेशन लिहित असताना आपण असे शब्द नाही लिहित, आपण लिहितो त्यांचा केमिकल फॉर्म्युला. मग सिल्वर नायट्रेटचा जो फॉर्म्युला आहे तो आहे AgNO3. AgNO3. पाण्यात हा विरघळलेला आहे म्हणून लिहिलं ॲक्युएस. काय लिहिलं? ॲक्युएस. त्याच्यानंतर दुसरा आपला कोण आहे NaCl, सोडियम क्लोराइड. NaCl माहिती आपल्याला. हा सुद्धा कसा आहे? ॲक्युएस, पाण्यात विरघळलेलं सोल्युशन. या दोघांची झाली रिएक्शन म्हणून दाखवला एरो. आता होतं काय बघा ह्या रिएक्शन मध्ये, हा जो सोडियम आहे हा रिप्लेस करतो कोणाला? सिल्वरला. आणि हा जो सिल्वर आहे हा रिप्लेस करतो कोणाला? सोडियमला. मग सोडियमने जर सिल्वरला रिप्लेस केलं तर आपल्याला कंपाऊंड मिळतो NaNO3, सोडियम नायट्राइट. आणि दुसरा कंपाऊंड मिळतो, प्लस लिहितो इथं बघा, आणि दुसरा कंपाऊंड जो मिळतो तो AgCl. आणि हा जो आहे AgCl ही व्हाईट रंगाची पीपीटी आहे. हे आपल्याला रिएक्शन मधून कळतं. आता पीपीटी आहे म्हणून सॉलिड आहे म्हणून हा कसा दाखवतो आपण? डाऊन एरोने दाखवतो. कसा दाखवतो? डाऊन एरोने दाखवतो. आणि हा जो NaNO3 आहे हा कसा आहे? ॲक्युएस आहे, म्हणजे पाण्यात विरघळलेला. आणि हा AgCl सॉलिड व्हाईट पीपीटी तयार होते रिएक्शन मध्ये. मग आपल्याला त्याच्या खाली काही त्यांनी प्रश्न विचारले होते. पहिला प्रश्न हा होता की which changes do you find? तर जो सिल्वर नायट्रेटचा कलर होता तो डिसअपियर झाला आणि व्हाईट कलरचं सिल्वर क्लोराइडची पीपीटी तयार झाली. नंबर दुसरा प्रश्न होता इनसोल्युबल सबस्टन्स फॉर्म तयार झाला का त्या रिएक्शन मध्ये? त्याचं उत्तर आहे हो, यस, द इनसोल्युबल AgCl इज फॉर्म ड्युरिंग द रिएक्शन विच इज व्हाईट इन कलर. त्याच्यानंतर इज देअर एनी चेंजेस इन देअर वेट? वजनामध्ये काही फरक जाणवला का तुम्हाला? तर याचं उत्तर आहे अजिबात नाही. रिएक्शनच्या अगोदर म्हणजे जेव्हा तुम्ही सोडियम नायट्रेट घेतला आणि सिल्वर क्लोराइड घेतला, या दोघांच्याही अगोदर म्हणजे वजन जेव्हा केलं तेव्हा हे वजन किती भरलं? तर हे वजन भरलं 300.23 ग्रॅम. या दोघांचं वजन किती होतं? 300.23 ग्रॅम. आणि जेव्हा आपण यांची रिएक्शन केली, टिल्ट केला तो फ्लास्क आणि आपला प्रोडक्ट तयार झाला, त्याच्यानंतर पण आपण याचं वजन केलं NaNO3 प्लस AgCl चं, या दोघांचं वजन पण किती भरलं? 300.23 ग्रॅम. याचा अर्थ काय हो? ते 300.23 ग्रॅम. जेवढं रिएक्टंटचं वजन होतं तेवढंच प्रोडक्टचं वजन होतं. म्हणजे ना तर वजन वाढलं ना तर वजन कमी झालं. याला म्हणतात लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास. म्हणजे रिएक्शनच्या पूर्वीचं आणि रिएक्शन नंतरचं जे वजन आहे ते बदलत नाही, ते कॉन्स्टंट राहतं, ते स्थिर राहतं, ते जसं आहे तसंच राहतं. या रिएक्शन मधून आपण ते बघितलं. ठीक आहे. याच्या नंतर आपण पुढे जाणार आहोत. याच्या खाली दोन क्वेश्चन दिलेले, एक डू यू नोचा क्वेश्चन आणि एक फाइंड आउटचा आहे. दोन्ही तुमच्या सिलेबस मधून कॅन्सल करण्यात आलेले, तुमच्या सिलेबसला हे नाहीये. आलं लक्षामध्ये? तर त्या प्रश्नांची उत्तर अर्थातच नोट्स मध्ये तुम्हाला बघायची आहे. आजच्या लेक्चरला आपण काय बघितलं बघा. आजच्या लेक्चरला आपण घेतलं रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. नंतर एक आपण काय केलं? एक्सपेरिमेंट केला, एक रिएक्शन केली. ही रिएक्शन साठी आपण काय काय वापरलं? तर आपण वापरलं सिल्वर नायट्रेट आणि सोडियम क्लोराइड. आपण सिल्वर नायट्रेट एक कोणी टेस्ट ट्यूब मध्ये भरलं आणि ॲक्युएस सोल्युशन म्हणून, आणि एका कोनिकल फ्लास्क मध्ये आपण सोडियम क्लोराइड भरलं. त्याच्यानंतर आपण या कोनिकल फ्लास्कला एक रबर स्टॉप लावला आणि त्याचे काय केलं? वजन मोजून घेतलं. वजन भरलं आपल्याला 300.23 ग्रॅम. मग त्याच्यानंतर आपण काय केलं? ह्या कोनिकल फ्लास्कला स्लोली टिल्ट केलं. टिल्ट केल्यानंतर काय झालं? टेस्ट ट्यूब मधलं जे सिल्वर नायट्रेटचं सोल्युशन होतं ह्याची रिएक्शन झाली कोणासोबत? सोडियम क्लोराइडच्या सोल्युशन सोबत. मग सोडियम क्लोराइडच्या सोल्युशन सोबत जेव्हा याची रिएक्शन झाली तेव्हा काय झालं? तर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. त्यालाच तुम्ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पण म्हणू शकता. म्हणजेच सोडियमने जागा घेतली सिल्वरची आणि सिल्वरने जागा घेतली सोडियमची, आणि या पद्धतीनं एक नवीन प्रोडक्ट तयार झाले. आणि हे नवीन प्रोडक्ट कोणते होते? तर नवीन प्रोडक्ट होते सोडियम नायट्रेट
जे वॉटर सोल्युबल होतं म्हणून त्याला आपण ऍक्वियस शब्द लिहिला, आणि दुसरा होता कोण, व्हाईट कलरची पीपीटी सॉलिड इनसोल्युबल, ती होती सिल्वर क्लोराईडची. कोणती होती, सिल्वर क्लोराईडची. म्हणजेच काय, ह्या रिएक्शन मधून आपल्याला बघा, रायटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मध्ये बघा आपण काय केलं, रिएक्टंट डाव्या बाजूला लिहिले, प्रोडक्ट उजव्या बाजूला लिहिले. रिएक्टंटचे जे काही फिजिकल स्टेट होत्या, जसं ऍक्वियस सोल्युशन हे ऍक्वियस कंडिशन मध्ये होते, पाण्यात विरघळलेले, म्हणून ऍक्यू शब्द वापरला. पीपीटी तयार झाली सॉलिड, म्हणून प्रोडक्ट मध्ये आपण काय केलं, डाऊन एरो दाखवला. सिल्वर नायट्रेट जो तयार झाला आपला, हा सुद्धा काय होता, वॉटर सोल्युबल ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये होता, म्हणून आपण ते सुद्धा काय केलं, लिहून दिलं एक्यूने. मला लक्षामध्ये, मग ही रिएक्शन अशी मोर इन्फॉर्मेटिव्ह बनते. हे आजच्या लेक्चरला आपण पूर्ण शिकलो. उद्याच्या लेक्चरला आपण काय करणार आहोत, तर बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. म्हणजेच काय बघा, कधी कधी तुम्हाला रिएक्टंट जो दिला जातो त्याच्यापासून जो प्रोडक्ट बनतो तो कमी किंवा जास्त असतो, पण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास नुसार, मॅटर नुसार काय होतं की रिएक्टंट जेवढे आहेत तेवढाच प्रोडक्ट बनायला पाहिजे. म्हणजेच जेवढे रिएक्टंटचं वस्तुमान वेट असेल तेवढाच प्रोडक्टचं वेट असायला पाहिजे. इसको बोलते बॅलन्सिंग. जसं मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही इक्वल टू साइन लिहिता आणि दोन टर्म काय करतात, इव्हॅल्युएट करतात, त्यांचं बॅलन्सिंग करतात, त्यांचं कंपॅरिझन करतात, त्याच पद्धतीनं रिएक्शन मध्ये ॲरोच्या डावीकडे आणि ॲरोच्या उजवीकडे असणारे जे काही केमिकल कंपोनंट आहेत ते इक्वल भरायला पाहिजे. आणि ते जर इक्वल भरत नसेल डावीकडे आणि उजवीकडे, तर तुम्हाला त्याला बॅलन्स करावं लागतं. त्याला बॅलन्स केमिकल इक्वेशन असं म्हणतात. द नंबर ऑफ chemical compounds are same on the left and right hand side of the equation are called balanced chemical equation. हे सगळ्याच्या सगळं बॅलन्सिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन काय असतं, कशा पद्धतीने हे काम करतं, हे सगळं आपल्याला घ्यायचं आहे. पण ते आपण कधी घेणार आहे, पुढच्या लेक्चरला. ठीक आहे, या लेक्चरला इथं थांबूयात, भेटूयात पुढच्या लेक्चरला. तोपर्यंत स्टे इन होम, स्टे हॅपी अँड